Hello students, I am Dr. A.B. Patil. We already started one of the topic from the 12th science, reproduction in lower and higher plants. In last two lecture, we already discussed about the asexual reproduction. Then we start the sexual reproduction and we already discussed about the tiers of anther and the structure of stamen. So today we will discuss about the structure of pollen grain and development of male gametophyte. In previous lecture, we observed that whenever you observe the structure of anther, if you observe the internal structure of anther shows the two main parts, anther wall and sporangium. Anther wall is formed from the four layers, epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. And inner to this tapetum, sporogenous or sporangium is present, and this sporangium having number of microspore mother cells. Then these microspore mother cells, each microspore mother cell, which is also called as pollen mother cell, and this pollen mother cell undergo meiosis to form four haploid microspores or pollen grains, and this process is called as microsporogenesis. Formation of a pollen grain by the process of meiosis from microspore mother cell is called as microsporogenesis. In this way, each microspore mother cell form the four microspores. In this way, by the process of microsporogenesis, number of pollen grains are formed. If you observe the structure of typical pollen grain, then pollen grain is oval in shape, or it having the outer covering, and this outer covering which is nothing but the sporoderm, and this outer protective covering which is sporoderm, and this sporoderm which is formed from the two layers. Outer layer or outer membrane which is nothing but the exine, and inner which is nothing but the intine. Outer membrane of the pollen grain which is exine, and this exine is made up from the sporopollenin. Already you know that the sporopollenin is secreted by tapetum, and this sporopollenin in some parts of these exine where the sporopollenin is absent, and there is a formation of pore like structure, means sporopollenin is interrupted, or this exine is interrupted some region by the sporopollenin, and this region is called as a germ pore. त्याला आपण म्हणतो जर्म पोर. म्हणजे जो पोलन ग्रेन आहे त्या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याची जी वॉल आहे ती दोन मेम्ब्रेननी फॉर्म झालेली आहे. आउटर मेम्ब्रेन जे असेल त्या आउटर मेम्ब्रेनला काय म्हणणार आहे आपण, एक्झाइन म्हणायचं. अँड दिस एक्झाइन विच इज फॉर्म फ्रॉम ए pigment, sporopollenin pigment, and this sporopollenin pigment is absent at some region. काही ठिकाणी काय असणार आहे, ही एक्झाइन जी असणार आहे ती स्पोरोपोलॅनिन फॉर्म झाली आहे, पण काही ठिकाणी स्पोरोपोलॅनिन absent असेल आणि तिथं छोटे छोटे पोर लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे, and this is called as germ pore. The germ pores, especially in dicot plant, 3 germ pores are present, and this condition is known as triporate. If you observe in monocot, single germ pore is present, which is nothing but uniporate. म्हणजे मोनोकॉट प्लांट्स मधल्या पोलन ग्रेन मध्ये आपण बघितलं तर जर्म पोर किती असणार आहे, एखादा जर्म पोर असेल, एखादा पोर असेल त्या कंडिशनला युनिपोरेट म्हणायचं. युनि म्हणजे वन, एकच पोर असणार. आणि जर असे 3 पोर्स असतील, स्पेशली ही कंडिशन आपल्याला कोणामध्ये पाहायला मिळेल, डायकॉट प्लांटच्या पोलन ग्रेन मध्ये पाहायला मिळेल, त्याला ट्रायपोरेट म्हटलं जातं. देन द इनर टू दिस एक्झाइन, आता या एक्झाइनच्या आत मध्ये आपण बघितलं तर काय आहे, इंटाइन आहे. इनर मेम्ब्रेन
which is known as intine. And this intine is formed from the cellulose and pectic component. कशापासून फॉर्म झाली ती? सेल्युलोज अँड पेक्टिन पासून काय फॉर्म होते? इंटाइन फॉर्म होणार. Then inner to this intine, cytoplasm is present. Number of cell organelle is cytoplasm, as well as haploid prominent nucleus is present in the cytoplasm. Then if you observe the structure of some plant's pollen grain, the exine which shows the spiny structure, म्हणजे जर आपण इन्सेक्ट पॉलिनेटेड प्लांटच्या पोलन ग्रेन मध्ये बघितलं तर त्याच्या पोलन ग्रेन वरती आपल्याला काय दिसतात? असं स्पाइनी एक्झाइन पाहायला मिळते. आणि काही प्लांट मध्ये स्पेशली ज्या प्लांट्स मध्ये विंड पॉलिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं त्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला त्याचे पोलन ग्रेन जे असेल त्याची जी एक्झाइन असेल ती स्मूथ असेल, पण इन्सेक्ट पॉलिनेशन होणाऱ्या प्लांट्स मधल्या पोलन ग्रेन मध्ये आपल्याला एक्झाइन कशी दिसेल? स्पाइनी दिसणार. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. Whenever you observe the structure of pollen grain is unicellular, uninucleate, oval in shape, mostly orange shape. The wall of this pollen grain, which is known as sporoderm, and this sporoderm is formed from the two membrane, outer membrane known as exine. बाहेरची membrane असेल तिला exine म्हणायचं. Exine is formed from the sporopollenin pigment, and this sporopollenin pigment is absent at a 1 to 3 regions, and this where the sporopollenin is absent, this region is called as germpore. Inner to this exine, intine is present. Intine is formed from the cellulose and pectic compounds. Then inner to this intine, cytoplasm, dense cytoplasm, prominent nucleus, as well as other cell organelles are present. Nucleus is haploid one because pollen grains are formed by the process of meiosis from pollen mother cell. Then already you know that the pollen grains which are preserved in the fossils, because their outer wall is formed from the sporopollenin. त्याची जी आउटर मेम्ब्रेन आहे, एक्झाइन जी आहे पोलन ग्रेनची, ती कशापासून फॉर्म झाली आहे? स्पोरोपोलॅनिन. And this sporopollenin which is resistant to different enzymes. Then there is a no effect of high temperature. Then there is a no effect of concentrated acid alkali on this sporopollenin. म्हणजे या स्पोरोपोलॅनिन काय असणार आहे? रेजिस्टंट टू द डिफरंट एन्झाइम्स, हाय टेम्परेचर, ऍसिड, अल्कली. सो द pollen grains which are preserved in the fossil, because the pollen grains exine is formed from the sporopollenin. pollen grain हे फॉसिल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. बऱ्याचशाच pollen grain फॉसिल रेकॉर्ड मध्ये जे काही pollen grains मिळाले त्याच्यावरून बरेचसेच आपण जे पूर्वी कोणते प्लांट्स होते हे सायंटिस्टनी शोधून काढलं. मग हे pollen grain इतके कोट्यावधी वर्ष कसे त्याच्यामध्ये प्रिझर्व राहिले? कारण का याची जी आउटर मेम्ब्रेन एक्झाइन आहे ती स्पोरोपोलॅनिननी फॉर्म झाली, आणि ते स्पोरोपोलॅनिन हे काय असणार आहे? हाय टेम्परेचरचा, त्याचबरोबर ऍसिड, अल्कली, डिफरंट एन्झाइमचा याच्यावरती इफेक्ट होत नाही. देन द नेक्स्ट पॉइंट, the development of male gametophyte. When the pollen grains are formed by the process of microsporogenesis, then this haploid nucleus of the pollen grain undergo mitotic division. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? मायटोसिस होईल, and the haploid nucleus which is divided into two nuclei, त्याच्यापासून दोन न्यूक्लियाय फॉर्म होतील. The one is known as vegetative nucleus and another one is a generative nucleus. Then after karyokinesis, म्हणजे हॅप्लॉइड न्यूक्लियसची मायटोटिक डिव्हिजन झाली, दोन न्यूक्लियाय फॉर्म झाले. कॅरियोकायनेसिस झाल्यानंतर काय होईल? सायटोकायनेसिस होणार, म्हणजे सायटोप्लाझमचं पण डिव्हिजन होणार.
and then there is a formation of large cell which having the small nucleus, which is nothing but the vegetative cell, and this vegetative cell having dense cytoplasm as well as it also having vacuoles, then it also having the food material. But this generative cell which having large nucleus and less cytoplasm, and generative cell only having the cell membrane and without cell wall. So generative cell is float in the cytoplasm of the vegetative cell. म्हणजे पहिली स्टेप जी असणार आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट मधली ती कुठली आहे? बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सॅक. पोलन सॅकच्या आतमध्येच काय आहेत? पोलन ग्रेन आहेत. म्हणजे काय असणार आहे? समजा आपण हे बघितलं टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर आहे, त्या टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर मध्ये ही काय असेल? असे पोलन सॅक आहे, आणि या पोलन सॅक्स मध्ये काय झाले? पोलन ग्रेन फॉर्म झाले. अँड दिस पोलन ग्रेन, आता हे जे काही पोलन ग्रेन्स असणार आहेत ते पोलन ग्रेन काय करतील? अंडरगो फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन. त्याच्यामध्ये पहिली मायटोटिक डिव्हिजन होणार. पहिल्यांदा न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होईल, 2 न्यूक्लियाय फॉर्म होतील, आणि त्यानंतर सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होणार. जी मोठी सेल फॉर्म होणार आहे तिला काय म्हणायचं? व्हेजिटेटिव्ह सेल विच हॅव्हिंग डेन्स सायटोप्लाझम. भरपूर सायटोप्लाझम आहे, फूड मटेरियल आहे, व्हॅक्यूल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. आणि दुसरी सेल जी फॉर्म होणार आहे तिला आपण काय म्हणणार आहोत? जनरेटिव्ह सेल. स्मॉलर जनरेटिव्ह सेल असेल, मोठी व्हेजिटेटिव्ह सेल असेल, किंवा त्याला ट्यूब सेल पण म्हटलं जातं. स्मॉलर जी जनरेटिव्ह सेल आहे, दिस जनरेटिव्ह सेल, या जनरेटिव्ह सेल मध्ये सायटोप्लाझम कमी प्रमाणात आहे, त्याच्यामध्ये फूड मटेरियल नाही आहे, आणि त्याचे जे व्हॅक्यूल्स अब्सेंट आहेत, आणि न्यूक्लियस लार्ज. दिस इज नोन ॲज ए 2 सेल पोलन ग्रेन. यालाच आपण म्हणतो 2 सेल पोलन ग्रेन. मोस्टली द पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ॲट ए 2 सेल कंडिशन. जेव्हा पोलन ग्रेन्स हे 2 सेल स्टेजला असतात त्याच वेळी ते मोस्टली 60% अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये पोलन ग्रेनचं डस्टिंग जे होणार आहे ते 2 सेल स्टेजलाच होतं. शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऍट द 2 सेल स्टेज. पण काही पोलन ग्रेन मध्ये काय असणार आहे? द डस्टिंग और द शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स आर शेड ऍट द 3 सेल स्टेज. म्हणजे काय होईल? परत या जनरेटिव्ह सेल मध्ये, आता ही जनरेटिव्ह सेल जी असणार आहे त्या जनरेटिव्ह सेलला काही नाहीये, सेल वॉल नाहीये, फक्त सेल मेम्ब्रेन आहे. त्यामुळे ही जनरेटिव्ह सेल काय होईल? या सायटोप्लाझम मध्ये, व्हेजिटेटिव्ह सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये फ्लोट झालेली दिसणार. देन दिस जनरेटिव्ह सेल अंडरगो सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. ह्याच्यामध्ये काय होणार? परत सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन होईल. And then there is a formation of 2 male gametes. त्याच्यामध्ये काय फॉर्म होईल? 2 मेल गॅमेट्स फॉर्म होणार. म्हणजे काही प्लांट्स मध्ये आपण म्हणतो की काय होणार आहे? तर 3 सेल स्टेजला पोलन ग्रेन जेव्हा 3 सेल स्टेजला असतील तेव्हा काय होतं त्याचं? दिस पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा. मीन्स द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस अंडरगो सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन, and then there is a formation of 2 male gametes and the 1 vegetative cell. In this way 3 cell condition la these pollen grains are dusted on the stigma. Then पण 60% angiospermic plant मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे? pollen grains are shed at the 2 cell stage. म्हणजे pollen grain जे डस्ट होणार स्टिग्मा वरती ते कोणत्या स्टेजला होतील? 2 cell स्टेजला होणार. Then the next step, that is after pollination on the stigma. If you observe, when these pollen grains with the help of antibiotic agent, these pollen grains when dusted on the stigma, हे pollen grain स्टिग्मा वरती पडले. पडल्यानंतर काय होणार आहे? The stigma secrete sugary substance. स्टिग्मा काय करतो? शुगरी सबस्टन्स सिक्रेट करतो. अँड दिस शुगरी सबस्टन्स जे काही स्टिग्मा वरती असणार आहे, दिस शुगरी सबस्टन्स एंटर थ्रू दी जर्मपोर. या जर्मपोर मधून कशामध्ये जाणार आहे? तर पोलन ग्रेनच्या सायटोप्लाझम मध्ये जाईल.
and due to which cytoplasmic volume of this pollen grain is increased. या पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये बाहेरून शुगरी सबस्टन्स गेल्यामुळे त्याचं सायटोप्लाझ्मिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार and due to which pressure is exert on the intestine. सायटोप्लाझ्मिक व्हॉल्यूम वाढलं की याच्यावरती काय होईल, प्रेशर एक्झर्ट होतं. जसं आपण बघतो की एखादा फुगा आहे आणि त्या फुग्यामध्ये प्रमाणापेक्षा आपण हवा जास्त भरली तर तो फुटणार आहे. मग इथं काय झालेलं आहे, भरपूर प्रमाणामध्ये काय झालेलं आहे, ह्या सायटोप्लाझम या सेलच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त याच्यामध्ये बाहेरून शुगरी सबस्टन्स गेलं, सायटोप्लाझ्मिक व्हॉल्यूम वाढलं. व्हॉल्यूम वाढल्यावरती इंटाइन वरती प्रेशर क्रिएट होणार आहे आणि हे प्रेशर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर त्याच्यावरती रिलीज होईल आणि मग हे प्रेशर रिलीज करण्यासाठी काय होईल, इंटाइन कम्स आउट थ्रू दी जर्म पोर. इंटाइन काय करते, या जर्म पोर मधून, एका जर्म पोर मधून इंटाइन बाहेर येते अँड फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज नोन ॲज पोलन ट्यूब और जर्म ट्यूब. ती जर्म पोर मधून बाहेर आली आहे म्हणून तिला जर्म ट्यूब म्हटलं जातं. पोलन ग्रेन मध्ये फॉर्म होते म्हणून आपण तिला पोलन ट्यूब पण म्हणतो. जशी पोलन ट्यूब फॉर्म होईल तसं काय होणार आहे, पहिल्यांदा हा ट्यूब न्यूक्लियस जो असणार आहे, कारण ही ट्यूब सेल आहे, त्या ट्यूब सेल मध्येच काय झालेलं आहे, जर 2 सेल स्टेज मध्ये त्याचं दिस पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा झाले असतील तर काय असणार आहे, हे जनरेटिव्ह सेल आहे. दिस जनरेटिव्ह सेल फ्लोट इन द सायटोप्लाझम ऑफ द व्हिजिटेटिव्ह सेल. व्हिजिटेटिव्ह सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये ती फ्लोट होतीये आणि मग हा व्हिजिटेटिव्ह सेल मधला जो ट्यूब न्यूक्लियस आहे, दिस ट्यूब न्यूक्लियस मायग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब. हळूहळू तो कशामध्ये जाणार आहे, ट्यूब न्यूक्लियस विच इज मायग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब मध्ये जाईल. त्याचबरोबर काय होणार आहे, पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावरती डस्ट झाले की त्यानंतर म्हणजे आपण दुसऱ्या स्टेज मध्ये बघतोय, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा पोलन ट्यूब फॉर्म झाली, त्याच वेळी हे जनरेटिव्ह न्यूक्लियस जे असेल, this generative nucleus undergoes second mitotic division to form the 2 male gametes, and then these 2 male gametes, cytoplasm and tube nucleus which is migrated into the pollen tube. सगळ्यात पुढे आपल्याला काय दिसणार आहे, ट्यूब न्यूक्लियस दिसेल की जे ट्यूब न्यूक्लियस ह्या मेल गॅमेट्सला गाईड करणार आहे आणि त्याच्या पाठोपाठ आपल्याला काय दिसतील, हे 2 मेल गॅमेट्स पण या पोलन ट्यूब मध्ये मायग्रेट झाले. त्याबरोबर सायटोप्लाझम पण हळूहळू काय होणार आहे, तर या पोलन ट्यूब मध्ये मायग्रेट झालेले दिसेल. अँड दिस सायटोप्लाझम फूड मटेरियल विच इज प्रेझेंट इन द व्हिजिटेटिव्ह सेल विच इज यूज फॉर द डेव्हलपमेंट, ग्रोथ अँड विच प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू दिस मेल गॅमेट. या मेल गॅमेटच्या ग्रोथ डेव्हलपमेंटसाठी, त्याला लाईव्ह राहण्यासाठी जे काही नरिशमेंट आहे ते या व्हिजिटेटिव्ह सेल मध्ये असलेल्या फूड मटेरियल मधून काय केलं जातं, या मेल गॅमेट्सला अवेलेबल केलं जातं. हळूहळू ही ट्यूब न्यूक्लियस सुद्धा काय होणार आहे, डिजनरेट होईल. इन दिस वे दिस स्ट्रक्चर विच शोज द पोलन ट्यूब and this pollen tube having the 2 male gametes and tube nucleus as well as cytoplasm, this structure is called as a male gametophyte. त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, मेल गॅमेटोफाइट. आणि मग या पोलन ट्यूबच्या सहाय्याने काय होतील, these male gametes reaches up to the ovule, ओव्ह्यूल पर्यंत जाणार आहे. ते डिटेल मध्ये आपण फर्टिलायझेशन जेव्हा स्टडी करणार आहे त्यावेळी आपण बघू, हाऊ द पोलन ट्यूब एंटर इन द ओव्ह्यूल, ओव्ह्यूल पर्यंत ती कशी पोहोचणार आहे, मेल गॅमेटचं फिमेल गॅमेट बरोबर कसं युनियन होईल. these all points we will discuss in the fertilization point. इथं तुम्हाला कळलं का, हाऊ डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट टेक्स प्लेस. मेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट कशी होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये 2 फेजेस आहेत. पहिली फेज आहे बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सॅक, म्हणजे हे सगळे पोलन ग्रेन अँथरच्या पोलन सॅक मध्ये असतील तेव्हा पहिली स्टेप होईल. दुसरी स्टेप कधी होणार आहे, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा, म्हणजे पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती पडल्यानंतर दुसरी स्टेप होईल. पहिल्या स्टेप मध्ये काय असेल, हे पोलन ग्रेन फॉर्म झाले मायक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेसनी. त्यानंतर ह्याचं जे हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे त्या हॅप्लॉइड न्यूक्लियस मध्ये मायटोटिक डिव्हिजन झाली. मायटोटिक डिव्हिजन होऊन 2 न्यूक्लियाय फॉर्म झाले. देन सायटोकायनेसिस झालं, सायटोप्लाझमची पण डिव्हिजन झाली, 2 सेल्स फॉर्म झाल्या.
लार्ज सेल असेल तिला व्हिजिटेटिव्ह सेल किंवा ट्यूब सेल म्हणायचं. जी छोटी सेल असणार आहे त्याच्यामध्ये लार्ज न्यूक्लियस असेल, लेस सायटोप्लाझम असेल तिला जनरेटिव्ह सेल म्हटलं जातं. देन मोस्टली पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावरती कोणत्या स्टेजमध्ये पडणार आहे? टू सेल कंडिशन मध्येच पडतील. 60% अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आपल्याला काय दिसतं? शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इन द टू सेल स्टेज. आता हे पोलन ग्रेन पडल्यानंतर काय करतील? स्टिग्मावरती ते डस्ट झाले की काय करतील? ते ऍब्सॉर्ब द शुगरी सबस्टन्स. त्यांनी शुगरी सबस्टन्स घेतला. शुगरी सबस्टन्स हा सायटोप्लाझम मध्ये गेल्यानंतर सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार, सायटोप्लाझमिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल, आतमधलं प्रेशर वाढणार आहे आणि ते प्रेशर कशावरती एक्झर्ट केलं जाईल? इंटाइन वरती. आणि त्यामुळे ते प्रेशर रिलीज करण्यासाठी इंटाइन काय होईल? जर्म पोर मधून बाहेर पडेल आणि काय फॉर्म आहे? ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करेल, त्याला पोलन ट्यूब म्हणायचं. पोलन ट्यूब फॉर्म झाली की काय होणार आहे? ट्यूब न्यूक्लियस, या व्हिजिटेटिव्ह सेल मधलं ट्यूब न्यूक्लियस हे पोलन ट्यूब मध्ये हळूहळू मायग्रेट व्हायला लागतं. मीन व्हाईल त्याच दरम्यान काय होणार आहे? तर जनरेटिव्ह सेल मधलं न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन होईल आणि त्याच्यापासून 2 मेल गॅमेट्स फॉर्म होतील. ते 2 मेल गॅमेट्स पण पोलन ट्यूब मध्ये येणार आहेत आणि ही इलॉंगेटेड अशी पोलन ट्यूब, त्याच्यामध्ये 2 मेल गॅमेट्स आहेत, एक ट्यूब न्यूक्लियस आहे, सायटोप्लाझम आहे. त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो मेल गॅमेटोफाइट. काय म्हणतो आपण त्याला? मेल गॅमेटोफाइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द development of male gametophyte. Then we already know that the pollen grains which play very important role because these pollen grains which develop the male gametes in the flowering plants. But if you observe in some pollen grains they having different viability period. Viability means काय असणार आहे? पोलन viability means ability of the pollen grain to germinate and form the male gametophyte. म्हणजे हे पोलन ग्रेन जे आहे ते पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडले, त्याचं जर्मिनेशन झालं आणि त्याच्यापासून हे मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? This process means this ability of the pollen grain which is nothing but the viability of the pollen or pollen viability म्हटलं जातं. Pollen viability means ability of the pollen grain to germinate and form a male gametophyte. And this pollen viability is different in different plants. If you observe in the rice and wheat मध्ये जर आपण बघितलं, after dispersal of these pollen grains they are viable only for the 30 minutes. म्हणजे काय होतील? जेव्हा हे पोलन ग्रेन, पोलन सॅक, जेव्हा अँथर लोब्स काय होणार आहे? ती अँथरची वॉल रप्चर झाली, पोलन ग्रेन डिस्पर्स झाले. डिस्पर्स झाल्यानंतर ते फक्त डिस्पर्स झाल्यानंतर 30 मिनिटच व्हायबल राहू शकतात. म्हणजे त्याची व्हायबिलिटी किती आहे? फक्त 30 मिनिट. म्हणजेच अर्धा तासच ते व्हायबल राहू शकतात. अर्ध्या तासामध्येच त्याचं काय व्हायला पाहिजे? स्टिग्मावरती डस्टिंग व्हायला पाहिजे, तरच ते जर्मिनेट होणार आहे. तर काही प्लांट मधले जे पोलन ग्रेन्स आहेत, स्पेशली आपण बघतो सोलॅनसी, रोझेसी आणि लेग्युमिनेसी ह्या फॅमिली मधले जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्स मधली पोलन व्हायबिलिटी ही जवळजवळ 1 महिन्यापर्यंत असते. मीन्स दे आर व्हायबल फॉर द 1 month. देन ऍज लाईक द सीड बँक, देन सिमेंट बँक आपण बघतो, जीन बँक, त्याप्रमाणे काय असणार आहे? पोलन बँक पण आहे की ज्या पोलन बँक मध्ये आपण काय करू शकतो? पोलन ग्रेन हे काय करू शकणार आहे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4-5 वर्ष आपण काय करू शकतो? त्यांना बरेच वर्ष आपण त्यांना काय करू शकतो? प्रिझर्व करून ठेवू शकतो. अँड सो दीज पोलन ग्रेन्स आर प्रिझर्व in liquid nitrogen at -196 degree Celsius. -196 degree Celsius ला लिक्विड नायट्रोजन मध्ये जर आपण हे पोलन ग्रेन प्रिझर्व केले, then these pollen grains are viable for many years. And in this way the pollen grains are preserved in the pollen bank. अशा पद्धतीने हे पोलन ग्रेन प्रिझर्व केले जातात and these pollen grains are used for the
hybridization experiment साठी, breeding experiment साठी these pollen grains are used. Then the pollen grains which are also responsible to produce the allergies produce करणारे ते different allergies which are produced, different plant pollen grains which are responsible to produce the allergies in the human being. The pollen grains causes respiratory disorder, अस्थमा असेल, ब्रोंकायटिस असतील किंवा अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पण काही आपल्याला ह्याच्यामध्ये ह्युमन बीइंग्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतात, द ॲलर्जिक प्रॉब्लेम्स पाहायला मिळतात ड्यू टू द पोलन ग्रेन. एस्पेशली जर आपण बघितलं कॅरोट ग्रास, पार्थेनियम जे आहे म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये काँग्रेस गवत म्हणतो, की एक प्रकारचं तण आहे की ज्याचे पोलन ग्रेन जर आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले किंवा काही पर्सनना त्याची काय असणार आहे ॲलर्जी असेल की ज्या ॲलर्जीमुळे काय होतील रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स पण क्रिएट होऊ शकतात. तर बरेचसे असे वीड्स आहेत, ग्रासेस आहेत की ज्याचे पोलन ग्रेन्स काय असणार आहे, दीज पोलन ग्रेन्स आर दे डेव्हलप द ॲलर्जीज. देन बट सम पोलन ग्रेन्स, काही पोलन ग्रेन्स जे असणार आहेत, दीज पोलन ग्रेन्स आर हायली न्यूट्रिशियस. ते पोलन ग्रेन्स कसे आहेत, हायली न्यूट्रिशियस आहेत. अँड सो द पोलन ग्रेन्स which are used for the preparation of the tablets and syrups. म्हणून बऱ्याचशाच पोलन ग्रेनचा उपयोग हा कशासाठी केला जाणार आहे, टॅबलेट आणि सिरप त्याच्यापासून फॉर्म केले जातात, बिकॉज दे आर हायली न्यूट्रिशियस. आणि फॉरेन कंट्रीज मध्ये आपण जर बघितलं तर लोक काय करणार आहेत, हे टॅबलेट आणि सिरप घेतात कारण त्याच्यामध्ये अमायनो ऍसिड कंटेंट जास्त असणार, ते हायली न्यूट्रिशियस आहेत, त्यामुळे ते टॅबलेट आणि सिरपच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल होतात. त्याचबरोबर ते काय करणार आहेत, दे गिव्ह द ऑर दे these some nutritious pollen grains, they increase the performance of the athletes. जे ऍथलेट्स आहेत त्यांचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करण्यासाठी सुद्धा बऱ्याच वेळेला ह्या पोलन ग्रेन्स पासून फॉर्म केलेले सिरप आणि टॅबलेट दिल्या जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन. सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. आपण काय बघितलं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जे असणार आहे त्या पोलन ग्रेन मध्ये आउटर वॉल आहे and this wall is known as स्पोरोडर्म. ती एक्झाइन इंटाइन पासून फॉर्म झाली आहे, एक्झाइन स्पोरोपोलॅनिन पासून फॉर्म झाली आहे, स्पोरोपोलॅनिन पासून फॉर्म झाली आहे एक्झाइन. काही ठिकाणी स्पोरोपोलॅनिन अब्सेंट आहे, त्याला जर्म पोर म्हणायचं. एक्झाइनच्या आतमध्ये काय असणार आहे, इंटाइन आहे, ती सेल्युलोज आणि पेक्टिक कंपाऊंड पासून फॉर्म झाली आहे. देन it having the dense cytoplasm, having haploid nucleus, and then you also observe that in dicot plants pollen grain having the 3 germ pores, in monocot they having only 1 germopore. Then we discuss about the development of male gametophyte. Then pollen viability means the ability of the pollen grain to germinate and form the male gametophyte. As well as we also discuss how the pollen means how we can preserve this pollen grain for the many years. Then also we discussed about the pollen, how the pollen grains play very important role because they are highly nutritious ones, so they are useful for the preparation of tablet and syrup. In the next lecture we discuss about the structure of the female gamete, then megasporogenesis, and also we also discuss about the structure of anatropous ovule. Thank you very much.